हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम कोर 9 जो यूनिट 2 पढ़ुले तार पार्ट 1 डिस्कसन करते आज पार्ट 2 बा द्वितीय भाग डिस्कसन करवा। तेणु वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे से अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब कर सांग मान पाक सेयार कर। चलो ताल वीडियोटी स्टार्ट करवा। आमर यूनिट 2 एंड पार्ट 2 1 मार्कर क्वेश्चन आम डिस्कसन करते आज पार्ट 2 बा 2 बा 3 वाक्यर उत्तर प्रदान कर जो पार्ट 2 आमर रही है जहाँकि 1.5 वैल्यू 8टी क्वेश्चन उत्तर देवा पड़ी थाए। चलो डिस्कसन करवा। प्रथम क्वेश्चन हूँ कौन ना विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम कौन। तार उत्तर हूँ यही पाठ्यक्रम विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम शिशु अपेक्षा विषय उपर अधिक गुरुत्व दि जाए प्राधान्य दि जाए। यही पाठ्यक्रम शिशुर व्यक्तित्व और सामाजिक प्रगति को दृष्टि दि जाए न थाए। यह केवल पुस्तकगत शिक्षा को प्रस्तुत करें। तापर परवर्ती प्रश्न हूँ कौन ना विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम दुईटी वैशिष्ट्य लेख। तार उत्तर हूँ विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम दुईटी वैशिष्ट्य हूँ प्रथम यही पाठ्यक्रम लक्ष्य तथा उद्देश्य गुड़िक अत्यंत सुस्थ अटे। द्वितीय पॉइंट हूँ यार विभिन्न पाठ्यगुड़िक मध्य सहसंबंध रक्षा करने सहित यह शिक्षार निर्दिष्ट दर्शन उपर आधारित होता है। तापर परवर्ती प्रश्न हूँ कौन विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम गोटे दोष त्रुटि लेख। लिखा उत्तर में कौन ना विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम गोटे दोष त्रुटि हूँ व्यापकता विहीन, जहाँकि यही पाठ्यक्रम परिसर व्यापक नुहे। कर्मानुभूति अनुभूति जो शिक्षार अनुभूति होता है ता संपूर्ण भाव में अवहेलित होता है, केवल शिक्षण अनुभूति संपृक्त होता है। तापर परवर्ती प्रश्न माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निरूपित विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम 3टी दोष त्रुटि लेख। तार उत्तर हूँ माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निरूपित दोष त्रुटि गुड़िक हूँ प्रथम हूँ कौन यही पाठ्यक्रम संकीर्ण अवधारणा परिसर मध्य सीमित। सेकेंड पॉइंट हूँ यह पुस्तकगत विद्या रूपे सीमित। थर्ड पॉइंट हूँ यह व्यक्तिगत पार्थक्य को दृष्टि दे न थाए। तापर परवर्ती प्रश्न विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम शिक्षकों दुईटी उपादेयता लेख। विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम शिक्षकों दुईटी उपादेयता हूँ फास्ट हूँ कौन श्रेणीगृह एक उत्तम शिक्षादान पाठ्य योजनार उपस्थापना माध्यम शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया तत्वावधान करते। सेकेंड पॉइंट हूँ शिक्षक समस्त शिक्षादान विषय वस्तु गुड़िक निर्धारण कर सक्षम होता। तापर परवर्ती प्रश्न शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम कौन। तार उत्तर हूँ यही पाठ्यक्रम शिशुर आग्रह उन्मादना प्रतिभा सामर्थ्य शक्ति विकास बयस और आवश्यकता आदि समन्वय को नहीं प्रस्तुत होता है। शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम शिक्षक समाज आदि अपेक्षा शिशु को अधिक गुरुत्व देते। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम 3टी वैशिष्ट्य लेख। तार उत्तर हूँ शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम 3टी वैशिष्ट्य है। फास्ट हूँ यह शिक्षार्थी मान शिक्षा व्यवस्था सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण स्थान प्रदान करें। सेकेंड वैशिष्ट्य हूँ यह शिक्षार्थी मानकर सर्वांगीन विकास को गुरुत्व देता है। थर्ड वैशिष्ट्य हूँ यह शिक्षार्थी मानक से भविष्य जीवन निमंते प्रस्तुत करें। तापर परवर्ती प्रश्न हूँ शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम इंग्राजी वर्णमाला अनुजाई विभक्तिकरण कर। तार उत्तर हूँ यही पाठ्यक्रम योजना इंग्राजी वर्णमाला ABC अनुजाई 3 भाग में विभक्त कराई। यथा ए रहा आर्टिकुलेशन बा परिस्फुटन, बी रहा बालांस बा संतुलन, सी रहा कंटिन्यूटी बा धारावाहिकता। यहाँ मन रखी पे ABC रे कौन आसूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम दुईटी विशेषत्व लेख। तार उत्तर हूँ शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम दुईटी विशेषत्व है। फास्ट पॉइंट अतीतर पारंपरिक तथा विषयभित्तिक पाठ्यक्रम संकीर्णता को भूली उक्त पाठ्यक्रम पाठ्य विषय अध्ययन व्यतीत अनेक प्रकार सह पाठ्यक्रम कार्यावली उपर गुरुत्व प्रदान करे। सेकेंड हूँ शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम विशेषकर नमनीय और परिवर्तनशील अटे। तापर परवर्ती प्रश्न हूँ शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर दुईटी दिग उल्लेख कर। उत्तर हूँ शिक्षार्थी केन्द्रिक पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर दुईटी दिग हूँ फास्ट पॉइंट हूँ यही पाठ्यक्रम शिशु प्राधान्य लाभ करुथिबारु और प्रत्येक शिशु अन्य शिशुठार विभिन्न विभाग में भिन्न होइथिबारु शिक्षार्थी मानकर आवश्यकता पूरण करिपारुथिबा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने कष्टकर। सेकेंड हूँ यही पाठ्यक्रम शिशु मानक विभिन्न परिस्थितिर सम्मुखीन कराई तांको सामर्थ्य प्रकाशनर सुजोग दि जाए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ अनुभूति केन्द्रिक पाठ्यक्रम कहले कौन बुझ। अनुभूति केन्द्रिक पाठ्यक्रम अनुभूति व अभिज्ञता माध्यम शिक्षा प्रदान करा जाए। यही पाठ्यक्रम समाजर पारिपार्श्विक स्थिति उपर प्राधान्य देता है। यही पाठ्यक्रम शिक्षार प्रयोगात्मक पद्धति अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ अनुभूति केन्द्रिक पाठ्यक्रम 3टी वैशिष्ट्य लेख। तार उत्तर हूँ अनुभूति केन्द्रिक पाठ्यक्रम 3टी वैशिष्ट्य है।
ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁଭୂତିର ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷାକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ନମନୀୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଅନୁଭୂତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବାସ୍ତବତାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଶାଳା, ବିଜ୍ଞାନାଗାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ଧରଣର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଧାରଣତଃ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ପାଠାଗାର ସେବା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷ୍ଟନକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ ପରିବେଶର ସଂସ୍ରବରେ ଆସି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ତା'ର ସମଯୋଜନ ସହଜ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଥାଏ। ସମଯୋଜନ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇଟି ଅସୁବିଧା ଲେଖ। ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇଟି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୌଳିକ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ଏହାର ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇଟି ଉପକାରିତା ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇଟି ଉପକାରିତା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବା ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇଟି ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବା ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇଟି ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏକରେ ହେଲା ଫାଉଣ୍ଡସ ଏବଂ ବୋସିଂ। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସଫଳ ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାସୱେଲ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସତର୍କତା ସହିତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଭୂତି ଧାରାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ତମାନେ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ମାନବିକ କର୍ମାନୁପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକପାତ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଭୂତିର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଉପରେ ପୁନର୍ଗଠିତ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିନ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଏବଂ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରାକ୍ ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ତିନୋଟି ଅନ୍ତଃ ଉପାଦାନ ଲେଖ। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତଃ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକରେ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ତିନିରେ ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର, କୁପ୍ରଥା ଆଦି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଦୂରୀକରଣ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇଟି ଉପକାର ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇଟି ଉପକାର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାରେ ଶିଶୁ ତା'ର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମ ବା ସ୍ଥାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ହେତୁ ତା'ର ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଏହା ଶିଶୁର ଜୀବନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପରିପୋଷକ। ତାପରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇଟି ଅପକାର ଲେଖ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜୀବନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର କହିଲେ ଏହାର ଅପକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକରେ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ଆଞ୍ଚଳିକତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଏହା ଶିଶୁର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଲେଖ। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବଶ୍ୟକତାହୀନ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହାର ବାସ୍ତବତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଯାହାକି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କେତେ ନା 2 ମାର୍କସ୍ ଇଚ୍।
କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ସେଇ 8ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଲେଖ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ତଥା ଶିକ୍ଷାର ବହୁବିଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିମ୍ନମତେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ କରାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବିଷୟକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ପାରମ୍ପରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଅଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ରହୁଛି ସହ ସମ୍ପର୍କୀକୃତ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ବିଷୟକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତୋଟି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଲେଖ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅବଧାରଣା, ଏହାର ପରିସର ସୀମିତ, ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ମାତ୍ର ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇଁ କୌଣସି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ଏଇଲେ ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁ +2 +3 ପଢ଼ୁଛ, ଆର କିଛି ମାର୍ଗ ନାହିଁ, ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାହିଁ ବା ଜୀବନର ସଫଳତା କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁସ୍ତକ ସର୍ବସ୍ୱ, ଏହା ପୁସ୍ତକଗତ ବିଦ୍ୟା ରୂପେ ସୀମିତ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏକମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ କେବଳ ଅନମନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବିଷୟ ବହୁଳତା, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବସ୍ୱ, ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରୀକ୍ଷାର ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଅମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଷୟକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପାଦେୟତା ଲେଖ। ବିଷୟକୈନ୍ଦ୍ରିକ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପାଦେୟତା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉପାଦେୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଗ୍ରହ, ମନୋଭାବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି, ମାନସିକ ସ୍ତର, ପସନ୍ଦ ଏବଂ ବୟସ ଆଦିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏପରି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ତଥା ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ ଯେପରି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏହା ଅନୁଭୂତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପାଦେୟତା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି ଯାହାକି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗିତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଇ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏପରି ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଦଳକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଇପାରିବେ। ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା ବିଷୟ ସମୂହକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହଯୋଗିତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଶିଶୁକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନମନୀୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁର ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ରୁଚି, ପ୍ରତିଭା ଆଦିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ରୁଚି, ପ୍ରତିଭା, ଆବଶ୍ୟକତା, ବିକାଶ, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଉପରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ABC ଅନୁଯାୟୀ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ ବା ପରିସ୍ଫୁଟନ, ବାଲାନ୍ସ ବା ଭାରସାମ୍ୟ ବା ସନ୍ତୁଳନ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି ବା ଧାରାବାହିକତା।
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ୱରୂପ ଲେଖ। ଅନୁଭୂତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଶିଶୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହା କୌଣସି ମତେ ପୃଥକୀକୃତ ବିଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୁନର୍ଗଠନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କେତୋଟି ଉପକାରିତା ଲେଖ। ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଏହା ଶିକ୍ଷାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ୍ତ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ଯଥା ସହଯୋଗିତା, ଦୟା, ପରବଶତା, ପ୍ରେମ, ଆତ୍ମୀୟତା ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳଗତ ଭାବନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କେତୋଟି ଅସୁବିଧା ଲେଖ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେହେତୁ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ରହୁଛି, ତେଣୁ ତୁମେ 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୌଳିକ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିର ଅନୁକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଜ ଓ ସୁଗମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ, ଆଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ବାଦର ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ମାନବିକ କର୍ମାନୁପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକପାତ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଭୂତିର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁନର୍ବିଷୟ ଉପରେ ପୁନର୍ଗଠିତ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନବିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଗତି ଭୂମିକାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧୀବିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହିଁ ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପାଦାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିଜର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଲେଖ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏହାର ବିନ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ସନ୍ନିବେଶିତ। ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରାକ୍ ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ବା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମତ, ରୁଚି ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଗଠନମୂଳକ କର୍ମ ସମାଜ ତଥା ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ 2 କିମ୍ବା 3ଟି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକଗତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେଗୋଟି ଅନ୍ତ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ଅନ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେତୋଟି ନା ଆମର ଏଇ 10ଟି ଆନ୍ତ ଉପାଦାନ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସ, ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ପାରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ ଅଧିକାର, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, କୁସଂସ୍କାର କୁପ୍ରଥା ଆଦି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂରୀକରଣ, ସୀମିତ ପରିବାରମାନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣେତାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏହାର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିଶୁ ତାର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମ ବା ସ୍ଥାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ହେତୁ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ହୋଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହା ଶିଶୁର ଜୀବନକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପରିପୋଷକ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହାୟକ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ସହଜ ହେବ।
ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକକଥା ତଥା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଦିଗ୍ବଳୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଆନନ୍ଦମୟୀ ଶିକ୍ଷାର ପରିପୋଷକ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 2ର ପାର୍ଟ 2 ଏବଂ ପାର୍ଟ 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଯାହାକି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।